السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا سیزن 3 آف بلڈی لو بائی وہیبہ فاطمہ پارٹ 16۔ وہ اسی لیے اپنے خاص ٹھکانے پر آیا تھا۔ اسے ایک کمرے میں لایا، بیڈ پر لٹا کر اس کا ہاتھ ایک ہتھکڑی سے بیڈ گراؤنڈ سے باندھ دیا۔ وہ اب باہر آ گیا۔ اس کے آدمی اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر، جیسے اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں کا بندوبست کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اس کے آدمی نے کہا تو وہ گہری سوچ میں چلا گیا۔ طویل ہنکارا بھرا۔ سسرال والے کدھر تک پہنچے؟ ساحر نے مانی خزے سے کہا تھا۔ قریب ہی ہے سر، وہ پہنچتے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میڈم کو مہکے کی سیر کرانے دو۔ پھر تو اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی، اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک دھماکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ فلزہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ ماہر خان کو ایک خفیہ میسج تو دے ہی چکی تھی، یقیناً اب وہ اس کی کھوج میں نکلے ہوئے ہوں گے تو اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کے لاکٹ میں ایسا ٹریگر تھا جس کی لوکیشن کا پتہ صرف اس کے اپنے ہی لگا سکتے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، مگر جہاں لیٹی تھی وہاں سے اٹھ کر کھڑی نہ ہو پائی کہ ہاتھ ایک ہتھکڑی سے بیڈ گراؤنڈ سے بندھا ہوا تھا۔ مگر محض چند لمحے لگے تھے سیکھی گئی تکنیک کا استعمال کرتے اسے چین سے آزاد ہونے میں۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کا فون اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر دیکھا، ان نون نمبر سے سارے وائس میسیجز تھے۔ اس نے ایک میسج اوپن کر کے ہلکی آواز کے ساتھ فون اپنے کان سے لگایا۔ وہ عائشہ کی آواز تھی۔ اس نے پھر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام وائس نوٹ سنے تھے۔ اس میں جو عائشہ بتا رہی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کو کافی تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، کوئی بھیس بدل کر اتنے عرصے سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ اتنا اندھا اعتبار کر گئی تھی کہ اسے بھنک تک نہ لگی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ اتنا طاقتور، اتنا مکار، چالاک، شاطر، جو کہ اس میدان کا پورا کھلاڑی تھا، آخر یہ تھا کون؟ اب فلزہ کو یہ پتہ لگانا تھا۔ دل پر بہت ہی گہری چوٹ لگی تھی، مگر وہ لیڈی ایکسیکیوشنر تھی جسے اپنے دل کے زخموں سے اٹھتے درد کو برداشت کرنا آتا تھا۔ تبھی بڑے جارحانہ تیور لیے بیڈ سے اٹھی تھی، بھاگ کر ڈور تک گئی جو لاک تھا۔ کسی بھی چیز کا انتظار کیے بغیر اپنی پوری طاقت لگا کر کاٹ اٹھا کر کھڑکی پر پھینکا تھا۔ وہ خود بھی کھڑکی پھلانگ گئی۔ وہ جو اس طویل و عریض ہال کے بیچوں بیچ رکھے گئے صوفوں میں سے سربراہی صوفے کے آرمز پر بازو رکھے، ایک مٹھی بند کر کے ہونٹوں پر رکھے، بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ کھڑکی ٹوٹنے کی آواز پر گہرا مسکرایا۔ اسے اس کی یہی دلیری اور بے خوفی ہی تو اپیل کرتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ یہاں بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا اس کا آدمی ہوا میں اچھلتا لاؤنج کے کونے میں ٹیبل پر گرا تھا۔ ٹیبل چکنا چور ہوا۔ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے مسکراتے ہوئے اپنا سر دھنتے دوبارہ اس طرف دیکھا جہاں اس کے آدمی بری طرح پٹ رہے تھے۔ تبھی اس کے ایک آدمی نے فلزہ کے پیچھے سے وار کرتے اس کے سر میں کچھ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چیخ مارتی زمین پر گری۔ یہ بات ساحر کو پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی اپنی گن نکال کر اپنے ہی آدمی کی ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا جس نے پیچھے سے وار کیا تھا۔ ساحر نے فائر کیا اور زمین پہ پڑی فلزہ کی جانب دیکھتے آنکھ سے اشارہ کیا جیسے کہنا چاہتا ہو، کیری آن۔ فلزہ تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک مرتبہ پھر وہ اپنے آدمی کو پٹتے ہوئے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنا سارا غم و غصہ اس کے آدمی پر ہی نکال دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آدمی جو اس ہال میں موجود تھے زمین پر پڑے کر رہے تھے۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، مطلب بقول ساحر کے سسرال والے پہنچ چکے تھے اور فلزہ اس کی جانب لپکی تھی، اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کی حسرت دل میں لیے۔ وہ مارنے یا مرنے کو تیار تھی، مگر ہال میں دھوئیں کے مرغلرے سے اٹھے تھے۔ ساحر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جو اس پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ ساحر ہلکا سا نیچے جھکا تھا اور اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے اپنی شدت بھری گرفت میں جکڑ کر وہ کلائیاں اس نے اس کی کمر سے لگائی تھی۔ اسے گھما کر اپنے پیچھے بنی دیوار سے لگایا تھا۔ اس کی ٹانگیں نہ چل سکی اسی لیے ساحر نے اپنا ایک گھٹنا اس کے دونوں گھٹنوں پر پوری طاقت سے رکھا تھا اور پھر بہت اچانک وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری گرفت میں لے گیا تھا۔ اس پر تپش شدت بھرے اجنبی سے لمس پر فلزہ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ بری طرح مچلی تھی،
मगर वो अपनी हैवानियत भरी नीली आंखों को बंद किए कतरे नरमी से खुद को सैराब करने में यूं मसरूफ था जैसे कब से इस पल का बेसब्री से इंतजार किया हो। फलसा बुरी तरह मछली, मगर वो खुद को उस जुनून भरी गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। ये एक छाप थी जो वो आखिरी लम्हात में उसके वजूद पर छोड़कर जाना चाहता था, ताकि उसे बार बार उसके होने का एहसास हो। वो उसके वजूद को अपने जुनून की एक कहानी रकम करना चाहता था, ताकि वो बार बार उसे दोहराए और हैवान को जहन नशीन करते हुए अजबर कर ले। वो नहीं चाहता था उसकी मिल्कियत के जहन से वो एक पल के लिए भी महू हो पाए। कदमों की धमक अंदर आती सुनाई दी थी, तब वो फलजा के लबों को आज़ादी बख्शता उसके कान पर झुका था। फिलहाल मायके जाओ हरी टिड्डी, बहुत जल्दी रुखसती लेने आऊँगा, हैवान स्टाइल में। मेरे बारे में जानना है, क्लू दे दिया है मेरी जान, अब जान लेना मुझे, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तुम्हें इस दुनिया से चुरा ले जाऊँगा, बोलकर कान की लौ को दांतों से काटा था। आह! फलसा सिसकी, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ऊपर से दबाव भी हट चुका था। दम सा घुटा तो वो ज़मीन पर गिरती चली गई। प्रिंसेस! माहिर खान की आवाज़ धुएं में गूंजी थी। डैड! घुटी-घुटी सी आवाज़ गले से निकली। अब अपने डैड की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों से तवातर से आंसू बहने लगे। वो बहुत जल्द उस तक पहुंच चुकी थी। प्रिंसेस! माहिर खान ने उसे उठाकर बिठाया। यू ओके? क्या हुआ था? किसने हमला किया तुम पर? यहाँ कौन लाया तुम्हें? धुएं में हम पर फायरिंग हुई, मगर यूं लगता था जैसे वो लोग हमें मारना नहीं चाहते थे। महज हमें कुछ देर रोकना चाहते थे। फिर धुएं में वो सब लोग गायब हो गए, शायद किसी खुफिया रास्ते से। कौन थे वो लोग? मकसद क्या था उनका? माहिर खान एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। अशन अहान भी अब अंदर परेशानी के आलम में उस तक आ चुके थे। वो माहिर खान के गले लगी थी। डैड, मुझे घर जाना है फिलहाल, सर में चोट लगी है, सारी डिटेल बाद में बताऊंगी, फलजा ने भीगी आवाज़ में कहा, मगर आंसू पर बंद बांधे रखा। ओके चलो। माहिर खान ने अपनी लाडली बेटी को सहारा देकर उठाया और उसे वहां से ले गए। एक माह बाद मिस फरिया लेक्चर दे रही थी और वो अपने सामने नोटबुक और बुक खोले किसी और जहान की सैर को निकली हुई थी। काफी दिनों से एक शख्स सोच का महू था। भूख प्यास जो पहले ही चिड़िया जितनी थी, अब बिल्कुल ही जैसे उड़ चुकी थी। वो खुद से बेगाना और मजीद लापरवाह हो रही थी। उसके ख्यालों, उसकी सोचों पर वो शख्स ऑक्टोपस बनकर चिमट गया था। वो किसी पल उसके ख्यालात से दूर होने का नाम ही नहीं लेता था। अब भी वो अपनी नोटबुक पर बस आड़ी तिरछी लकीरों से एक नाम लिखने में मशगूल थी। मुआजिज़ा, आपका ध्यान किधर है? मिस फरियाल ने माथे पर बल डाले उसकी बेतवज्जही मुलाहिजा की, मगर वो अब भी उनकी जाने मुतवज्जा नहीं हुई थी। तभी तब मिस फरियाल उसके सर पर पहुंच गई थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मुआजिज़ा? मिस फरियाल उसके कान के करीब घुर्राई तो वो अपने हवास में वापस लौटी, गड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अमन! कपकपाते लब हिले और सोचों का मुंह बना नाम लबों से अदा हो गया, मगर सच शुक्र की आवाज़ नहीं निकली थी। क्या? आपने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी मिस, वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अपनी बेइख्तियारी पर हैरत से दंग सच शुक्र के जल्दी से तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। मिस फरियाल के तने नकोश कुछ ढीले पड़े थे। तो आपको आराम करना चाहिए था ना, रंग भी कैसा जर्द है आपका, मिस फरियाल ने मुतवक्किल लहजे में कहा। मैम, क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है। क्लास में बैठने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आज अपनी सोचों से, अपने ख्यालात और अपने आप से ही घबरा गई थी। जी, आप जाए, आराम करें, मगर कल के टेस्ट की अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। जी जी मैम। अपनी चीज़ें अपने बैग में ठूसी और बाहर निकली। अजीब सी कैफियत थी। लौट लौट फेर कर फिर उसी को सोचने लगी। जब जब वो उसे सोचती थी, तब तब आप रगोजा में एक सुरूर सा तारीख रहने लगता था। वो अगर वो अपनी इन सोचों से मुनहरिफ होने की कोशिश करती तो जैसे पागल होने लगती थी। वो जजा ट्रस्ट के हॉल में से गुजर रही थी। सब सब ने हस्ब मामूल ताज़िमन उसे सलाम किया था। उसे जजा ट्रस्ट में मिसेस अमन भी तो पुकारा जाने लगा था। मौजा ठिठक कर अपनी जगह साकित हुई थी, क्योंकि गायब दिमागी का ये आलम था कि वो अपार्टमेंट जाने की बजाय इमरजेंसी की तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में चली आई थी। तभी जीन्स की पैंट के ऊपर, फेरोजी शर्ट के ऊपर वो डॉक्टरी कोट, चेहरे पर मास्क लगाए कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता दिखाई दिया था। बाहर निकलते ही उसकी नज़र ब्लैक फ्रॉक, ब्लैक पजामे में ब्लैक शॉल ओढ़े हुए हैरान और परेशान सी खड़ी लड़की
کھڑی اپنی زندگی کے معصوم چہرے پر پڑی، اور اگر وہ جان لیتا کہ آج کل اس کی زندگی کے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے تو خوشی کے بعد شاید اپنی جان ہی دے دیتا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی گئی، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ سونا سونا لمحہ لمحہ میری راہ تنہا تنہا، آ کر مجھے تم تھام لو، منزل تیری دیکھے رستہ۔ مڑ کر ذرا اب دیکھ لو، ایسا ملن پھر ہو نہ ہو، سب کچھ میرا تم ہی تو ہو، بے پناہ پیار ہے آجا، تیرا انتظار ہے آجا، سونا سونا لمحہ لمحہ میری راہ تنہا تنہا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رکا تھا، چند ثانیے انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولے، مگر وہ تو بیگ کندھے پر ڈالے بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جزا، آر یو آل رائٹ؟ تم یہاں، تم ٹھیک ہو؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ امن نے پوچھا۔ وہ میں میرا مطلب ہے کہ میں اسے کوئی بات بنانا نہیں آئی تو اپنا ماتھا رب کرنے لگی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ امن نے کہتے 1 قدم کا فاصلہ بھی مٹایا تھا اور ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنی چاہی۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے سے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جزا، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اب وہ صحیح معنوں میں بوکھلایا تھا۔ کچھ نہیں، میں اپارٹمنٹ جا رہی ہوں، وہ کہتی لرزتی ہوئی اندھوں کی طرح پلٹی کہ پیروں میں پڑی چیئر بھی نظر نہیں آئی تھی شاید۔ کرسی میں الجھ کر منہ کے بل گرتی جب ایک مضبوط سا بازو اس کے گرد لپٹا تھا۔ امن نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے پہلو سے آ لگی۔ حواسوں پر طاری ہوتی ایک مخصوص مردانہ کولون کی خوشبو نے اسے پوری طرح بدحواس کیا تھا۔ یادوں کے دھاگوں میں ہم تم بندھے ہیں، ذرا ڈور تم تھام لو، باہوں میں پھر سے پگھل جانے دو مجھ کو، پھر سے میرا نام لو۔ میں وہ شمع ہوں جو روشن تمہیں کر کے خود تو پگھل جاؤں گی، صبح کا سورج تمہارے لیے ہے، میں ہوں رات ڈھل جاؤں گی، ایسا ملن پھر ہو نہ ہو، سب کچھ میرا تم ہی تو ہو، بے پناہ پیار ہے آجا، تیرا انتظار ہے آجا، سونا سونا لمحہ لمحہ میری راہ تنہا تنہا، آ کر مجھے تم تھام لو، منزل تیری دیکھے رستہ۔ مڑ کے ذرا اب دیکھ لو، ایسا ملن پھر ہو نہ ہو، سب کچھ میرا تم ہی تو ہو۔ امن نے اسے سہارا دے کر اپنے قدموں پر کھڑا کیا تھا، مگر وہ دل و دماغ سے کمزور جان بھلا اس میں کہاں اتنی سکت تھی کہ خود پر گزرنے والی اتنی متضاد کیفیات کو برداشت کرتی پھرتی۔ تبھی وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ معجزہ! وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپا تھا، آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچا۔ امن! غنودگی میں اس کے لب کپ کپاتے ایک لفظ کی گردان کرتے رہے۔ معجزہ، پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امن نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر آنم کانفرنس روم سے باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر آنم معجزہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر پریشان ہوئی اور لپک کر قریب آئی۔ ڈاکٹر امن، کیا ہوا ہے اسے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی اندازہ نہیں، صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی، بی پی چیک کرے آپ، امن نے کہا تو ڈاکٹر آنم نے فوری اس کا بی پی چیک کیا۔ بی پی تو کافی زیادہ لو ہے، ڈاکٹر آنم نے پریشانی سے کہا۔ ڈیم اٹ، بالکل لاپرواہ ہے، اور کھانے پینے سے تو ویسے ہی جان جاتی ہے اس کی، میڈم کی جان جاتی ہے میڈم کی۔ امن مزید پریشان ہوا۔ میں اپارٹمنٹ لے کر جا رہا ہوں اسے، آپ باقی پیشنٹس کو دیکھ لیجیے گا، اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تبھی کال کیجیے گا، نہیں تو آج میں دوبارہ ہاسپٹل نہیں آؤں گا۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے ڈاکٹر آنم کو ہدایت دیتا چلا گیا۔ اوکے، آپ معجزہ کا خیال رکھیں، میں دیکھ لوں گی، ڈاکٹر آنم نے کہا اور اسے راستہ دیا۔ امن اسے لیے اب دوسری جانب سے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا تھا۔ گھومتے سر کے ساتھ وہ ہوش میں واپس آئی تھی، مگر خود کو جس حصار میں جہاں پایا اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، پھر آنکھیں کھولنے کی جرأت ہی نہیں پڑی۔ معجزہ! امن نے اسے کسمساتے دیکھ پکارا، مگر اس نے آنکھیں موند کر رکھی۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر وہ اسے کمرے میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ معجزہ! امن نے بے چینی سے اسے پکارا تھا۔ معجزہ نے دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ صبح بریک فاسٹ کیا تھا تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، مگر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ امن نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے بریک فاسٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی امن کے لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیوں خود سے اتنی لاپرواہ تھی۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو امن اٹھ کر کچن میں گیا تھا۔ معجزہ کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہونے لگی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھی اور اپنی کنپٹیاں سہلانے لگی۔ وہ خوشبو پھر سے اس کے آس پاس بکھر کر اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ معجزہ نے بری طرح اپنے لب کاٹے۔
وہ کچھ دیر بعد روم میں داخل ہوا اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاتھوں میں سوپ کا باؤل تھا جو اس نے ہاسپٹل کے کینٹین سے منگوایا تھا۔ معزہ کی جان پر تو تب بنی جب وہ آ کر بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ لو، یہ پیو اور پورے کا پورا فنش کرو اسے۔ امن نے اس کے سامنے سوپ کا باؤل رکھا۔ اس نے ایک نظر اس شاندار سے شخص پر ڈالی جو اپنے موبائل میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، یہ تو مریضوں والا ہے۔ معزہ نے برا سا منہ بنایا۔ امن نے اس کے معصوم خوبصورت مگر زرد سے چہرے کی جانب دیکھا۔ جتنا تمہارا بی پی لو ہے اس وقت تو تم بھی ایک مریضہ ہی ہو، لہٰذا بغیر کسی حجت کے پی لو اسے جزا۔ امن نے سنجیدگی سے کہا تھا مگر وہ یوں ہی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی۔ اوکے فائن۔ اب امن نے باؤل اٹھا کر اس میں سے سوپ کا چمچ لے کر اس کے منہ کے آگے کیا تھا، جو کہ اب اس نے شرافت سے پی بھی لیا تھا۔ امن نے کوشش کی کہ وہ اسے ختم کر دے مگر چند چمچ لے کر ہی اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ پیٹ بھر گیا میرا، وہ روحان سی ہوئی۔ امن نے گہرا سانس لیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ امن نے پوچھا تو بیڈ پر ہاتھ کی انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ ٹیسٹ ہے کل اور میری بالکل بھی تیاری نہیں، معزہ نے بات گڑھی۔ بس اتنی سی بات؟ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے جزا؟ میں تیاری کروا دوں گا نا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، معزہ نے گھبرا کر کہا۔ دل جیسے دل کا چور نگاہوں سے آیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، ریسٹ کرو، ریلیکس رہو، ڈنر کے بعد ٹیسٹ کی تیاری کریں گے۔ امن نے یہی سمجھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، تبھی اسے تسلی دی۔ معزہ کمفرٹر کھول کر اس میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ امن باؤل اٹھا کر باہر نکل آیا۔ معزہ نے کمفرٹر سے ایک آنکھ نکال کر اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ شام کا وقت تھا۔ کوئی ابراہیم ہاؤس کی بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر کودا تھا۔ اس وقت ابراہیم ہاؤس کا تمام سیکیورٹی سسٹم ہیک کیا گیا تھا اور خصوصاً سی سی ٹی وی کیمرے بند کر دیے گئے تھے۔ دیوار پھلانگنے والے کا پاؤں نیچے رکھے گملے سے ٹکرا گیا اور وہ ہیولا درد سے بلبلا اٹھا۔ پاؤں پر گہری چوٹ آ گئی تھی مگر وہ ہیولا لنگڑاتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ رات عشاء کے بعد کا وقت تھا جب خضر کی گاڑی ابراہیم ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پھولوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کچن میں کچھ پکانے میں مصروف نظر آئی۔ خضر نے پیچھے سے جا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرا تھا۔ وہ جو اس سے سخت قسم کی ناراض تھی، دل ملا کر وہ حصار توڑنا چاہا مگر حسب معمول یہ حصار توڑنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب بس بھی کرے علیزے، اور کتنی طویل چلیں گی یہ ناراضگی؟ وہ اس کے سامنے پھولوں کا بکے لہراتا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ یہی بات تو میں تم سے اور ڈیڈ سے پوچھنا چاہتی ہوں خضر، کہ اب بس کرے اور کتنی سزا دیں گے مجھے میری چھوٹی سی غلطی کی، اور کتنا قید میں رکھنا ہے مجھے، میری جاب، میرا مستقبل کتنا داؤ پر لگانا ہے آخر؟ وہ جو بھری بیٹھی تھی آخر خضر کے چھیڑ دینے سے سسک کر رو پڑی۔ 1 ماہ تو ہو گیا تھا ابراہیم ہاؤس کی ان دیواروں میں قید تھی۔ اگر وائٹ پیلس بھی جانا ہوتا تو خضر کے ساتھ ہی جا سکتی تھی۔ اس نے کتنا کہا کہ اسے پیلس میں ہی رہنے دے مگر ایشان نے اسے اس کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے ابراہیم ہاؤس کی دیواروں میں ہی چنوا دیا گیا تھا جیسے۔ اور تو اور اس معاملے میں نہ آروشے نے اس کی سنی تھی نہ کبیر اور جمل نے اس کی فریاد سنی اور اس کی طرفداری بھی کی تھی۔ خضر اس کے آنسوؤں پر تڑپا تھا، اس سے اپنی جانب گھمایا۔ ہے علیزے، خبردار یار، کم از کم مجھے تو اس فیصلے کی سزا مت دے جو نہ میں نے کیا ہے نہ میرے اختیار میں ہے۔ خضر اپنے ہاتھوں سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، موڈ ٹھیک کرے، کل ہم پیلس شفٹ ہوں گے اور یہ آپ کے اس ہینڈسم سے ہبی کا وعدہ ہے آپ سے، بشرط یہ کہ آپ مجھے ابھی کے ابھی مسکرا کر دکھائیں گی۔ خضر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے کہا تو وہ واقعی کھل اٹھی تھی۔ مسٹرڈ کلر کی فراک اور پاجامے میں وہ دوپٹے سے بے نیاز بری طرح اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ تبھی اس نے قریب ہوتے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما تھا۔ علیزے بلش کر گئی تھی۔ موڈ کچھ خوشگوار ہوتا دکھائی دیا تو خضر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ آپ جانتی ہے آپ کس قدر حسین لگ رہی ہے؟ خضر کی سرگوشی پر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تمہارے حسن پہ غزل لکھنی ہے، جاؤ شاباش، ذرا منہ دھو کے آؤ۔ وہ جو پہلے فقرے پر گہری مسکرائی تھی دوسرے فقرے پر بری طرح جھنجھلا گئی اور اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ یوں تم اور
तुम्हारी ये घटिया शायरी अपने पास रखो, मैं तो चली। अलीज़ा ने दांत पीस कर कहा। ओह नो नो, अभी तो मेरी अर्शन भाई के निकाह वाली किसी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। किस भी पेंडिंग में पड़ी हुई है मैडम? कहाँ की तैयारी है? आज जान नहीं छूटने वाली। मेरी थ्री मेरी 3XL होठों को जंग लग गया है। मेरे 3XL होठों को जंग लग गया है। इतने दिनों से मैंने किस जो नहीं की। खजर के शोशों पर अलीज़े की आंखें हैरत से फटकर बाहर उबलने को थी। बहुत ही कोई झूठे और लोफर ठरकी किस्म के इंसान हो तुम। झूठ बोलते हुए हया तो नहीं आई है ना? अलीज़े ने उसे बुरी तरह घूरी से नवाजा, जिसके लबों पर एक बेहद शरीर सी मुस्कुराहट थी। तौबा तौबा, लोफर और ठरकी, मुझ जैसा शरीफ इंसान चिराग लेकर भी ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको मिस कड़क। खजर ने मजीद उसे आग लगाई। हाँ, कुछ ज़्यादा ही शरीफ। तुम जैसे शरीफों को तो कोई चुड़ैल दिख जाए और बोले कि मैं चुड़ैल हूँ तो तुम शरीफ आगे से ही बोलोगे कि फिर चिमड़ी क्यों नहीं? अलीज़े के कहने पर वो कहा लगाकर हंसा था। लेकिन नहीं, मुझे अब किसी और चुड़ैल के चिमड़ने की कोई तमन्ना, कोई हसरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी। खजर ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर दांतों तले लब दबाया। अलीज़े का दिल किया उसका सर फाड़ दे। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी तुम एक चुड़ैल? खजर, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, वो चिल्लाती, फिर उसके सीने पर मुक्के बरसाती रही। वो कह लगाकर हंसता गया। ओके, खाना लगाते, बहुत भूख लगी है। खजर उसे अपने हिसार से आज़ाद करता मुस्कुराते हुए बोला। उसने खाना लगाया तो उन्होंने खाना खाया। खाने के दौरान भी वो ज़बान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आया था। खाना खाकर दोनों कमरे में जाने लगे, तब खजर की निगाह उसके पाँव पर पड़ी तो वो चौंका था। अलीज़े, ये आपके पाँव पर क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? ये एक तरफ से नीला क्यों पड़ा हुआ है? खजर ने उसे बाजू से पकड़कर बकौर उसके पैर को देखते हुए पूछा। कुछ भी नहीं, किचन में काम करते बेध्यानी में बेलन पाँव पर गिर गया था, इसी वजह से चोट लग गई। अलीज़े ने सुकून से कहा। मगर बेलन से इतनी ज़्यादा चोट? वो परेशान हुआ और उसे बाजुओं में भरा। ख्वाह परेशान हो रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं है। अलीज़े ने उसे तसल्ली दी तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। आर यू श्योर? दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। वो जो गौर से उसके पाँव की जानिब देख रहा था। अलीज़ा ने जल्दी से उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा। वो उसे लिए अपने कमरे में आया था और उसे बेड पर लिटा दिया। मुझे ये बेलन के पाँव पर गिरने की चोट नहीं लग रही अलीज़े। खजर ने संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था। तुम्हें तो मुझे सुई चुभने की चोट भी मामूली नहीं लगेगी। मुझे नींद आ रही है खजर, प्लीज़। वो झिंझलाकर बोली तो खजर उसके करीब नीम दराज हो गया। अलीज़े ने उसके कुशादा सीने पर सर रखा और आंखें मूंद ली। वो बड़ी देर तक पुरसोच अंदाज में उसके रेशमी बालों में हाथ फेरता रहा। अब दूसरी तरफ किचन से आती खटर पटर की आवाज़ पर अमन किचन की जानिब चला गया था। सादा से टी शर्ट ट्राउज़र में भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार वो अब किचन में दाखिल हुआ था। मौजा, जो कि मोबाइल फ़ोन में देखकर पास्ता बनाने में मगन थी, ज़रा सा पीछे मुड़कर उसे देखा और फ़ौरन रुख मोड़कर अपने काम में मगन हो गई कि वो उस शख्स में फिर उलझकर अपना बना बनाया पास्ता बिल्कुल नहीं जलाना चाहती थी। मौसम आज सुबह से ही अबर आलूद था, बल्कि सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो चुकी थी। मगर अब बाहर से ही बादल गरज रहे थे। ठंडी यखबस्ता हवाएं खिड़की से अंदर आ रही थी। अमन ने बगौर उसे देखा, जो ब्लू कलर की प्रिंटेड फ्रॉक, सादा से ट्राउज़र में स्कार्फ गले में लिए मसरूफ सी थी। चॉकलेट ब्राउन बालों की ऊंची सी पोनी टेल बनाई हुई थी। पोनी में से शरारती लटें निकलकर शफाफ गर्दन पर बिखरी हुई थी। अमन के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। कुछ तो था जो बदल गया था, पर क्या? अभी ये समझ से बलातिर था। क्या हो रहा है? उसने यूं ही कदम आगे बढ़ाते हुए पूछ लिया। वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा कुछ बना लूं। हज़्म मामूल करीब आती उस मशहूर कुन खुशबू से वो बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हुई थी। तभी धीमे से जवाब देती, जो पेन नेपकिन से पकड़ा था, डायरेक्ट हाथ से पकड़ बैठी। आह! मौजा के चेहरे से हल्की सी चीख बरामद हुई। व्हाट द हेल! उसे उसकी लापरवाही पर गुस्सा आया था। आगे लपक कर उसका हाथ पकड़कर सिंक की टैप के नीचे किया। इस दौरान वो फिर उसके बेहद करीब चला आया था और मौजा की उसी कुर्बत से जान अजाब में फंस रही थी। अमन का एक हाथ उसकी कमर की गिर्द लिपटा हुआ था और दूसरे से उसने उसकी कलाई थाम रखी थी। मौजा को अपनी पिछली गर्दन पर उसकी सुलगती सांसों की तपिश महसूस करके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस होने लगी थी।
मैं ठीक हूँ, घबरा कर कहा। जज़ा तुम इतनी लापरवाह क्यों हो यार, आजकल ध्यान किधर रहता है तुम्हारा? अमन ने उसे प्यार भरी डांट पिलाई और उससे अपनी नरम गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। कहीं नहीं, वो बुरी तरह बौखलाई थी। पास्ता बन गया है, आप खाएंगे? वो पीछे मुड़े बगैर बोली। श्योर। अमन उसकी घबराहट को उसका डर समझकर चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया और शहादत की उंगली से टेबल पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लगा। मौजा ने पास्ता बाउल में डालकर टेबल पर सर्व किया और खुद भी उससे कदरे फासले पर आकर बैठ गई। दोनों के दरमियान अब खामोशी की दबीज दीवार हायल थी। दोनों ही अपनी अपनी प्लेट पर झुके हुए थे। अमन का फ़ोन रिंग हुआ। इस करके सुना, हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ पड़ी है। उसे फ़ौरन उठना पड़ा। मौजा चौंकी। हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। अमन ने उसे बताया और फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। मौजा बुरी तरह झंझिलाई। शायद वो उसे पढ़ाने के मुतालिक बिल्कुल ही भूल गया था और अब वैसे भी अकेले कौन कमबख्त रह सकता था। उसे उसकी आदत हो चली थी और वो भी बहुत बुरी वाली। वो जा चुका था। मौजा का दिल बहुत अचानक हर चीज़ से उचाट हो गया। पास्ता भी बेदिली से फ्रीज़र में रख दिया और बाहर निकल आई। फिर वो जले पैर की बिल्ली की मानिंद पूरे अपार्टमेंट में चकराती फिरी, मगर किसी लिहाज लिहाज करार ही नहीं आ रहा था। और तो और बाहर बादल भी कह रहे थे कि हमने गरजना और बरसना आज ही है। फिर क्या था। वो तन फन करती अपने कमरे में गई, शॉल उठाकर कंधों पर डाली और रात के तकरीबन 10 बजे अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। बाहर बारिश नहीं थी, मगर ये हवाओं के थपेड़े ने उसके दांत बजा डाले थे। ग्राउंड पार करके वो हॉस्पिटल का हॉल क्रॉस करके उसी ग्लास वाली मस्जिद तक आई। अब यहाँ तक आ तो गई थी, मगर उससे आगे जाने की हिम्मत ही ना हुई। तभी पैर पटकती बेजार सी शक्लें बनाती उधर ही मस्जिद के पास रखे हुए बेंच पर बैठ गई। वो जो ऑपरेशन थिएटर में मसरूफ़ था, फ़ोन पर एक ज़रूरी रिंग सुनाई दी। हाथ से ग्लव्स निकालकर फ़ोन चेक किया। सर, मैम हॉस्पिटल में मस्जिद के करीब परेशान सी बैठी हैं। मैसेज पढ़कर वो बुरी तरह चौंका था। सर्जरी तो कामयाब हो ही गई थी। डॉक्टर कामरान, आप देख लीजिएगा, मुझे अब जाना होगा। यस सर। डॉक्टर कामरान ने इस बात में सर हिलाया तो फ़ौरन अपने ग्लव्स और मास्क निकालता इमरजेंसी से बाहर निकल आया। अब उसके कदम तेजी से बैरूनी कॉरिडोर की जानिब बढ़े थे। सामने ही वो परेशान हाल सी बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। मौजा को भारी कदमों की मखसूस धमक करीब आती सुनाई दी तो दिल उछलकर हलक में आया। अब यहाँ उसके पीछे आने का क्या बहाना बनाएगी। सर शुक्र कि एक आजमूदा बहाना तो उसकी जेब में हर वक्त मौजूद ही था। ये भी गनीमत थी। वो करीब आया था और घबरा कर उसे बाजुओं से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया था। मौजा, क्या बात है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्यों आई हो? मुझे फ़ोन कर दिया होता। क्या हुआ है? वो एक ही सांस में कई सवाल कर डाला था। मौजा ने एक नज़र उसका रंग उड़ा चेहरा देखा और निगाहें झुका गई। वो मुझे डर लग रहा था। बादल भी तो इतना गरज रहे हैं ना, और उधर मैं अकेली थी, इसीलिए मैं इधर आ गई। मौजा ने कुन अखियों से अपने बाजुओं पर उसके हाथ देखे, धीमे से सुकून से अपनी जंबील में से अपना आजमूदा बहाना निकाल कर उसके सामने पेश कर दिया। अमन जज्बस हुआ। ये सब अहान और रोशन लोगों की कारस्तानी थी कि अपार्टमेंट में उन्होंने रंगीली को भी रहने नहीं दिया था, ताकि मौजा अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अमन पर डिपेंड करे और उसे समझे। ओह, आई एम सो सॉरी मेरी जान। मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि अपार्टमेंट में तुम अकेली हो और तुमने टेस्ट की भी तैयारी करनी है। अमन बेइख्तियार होकर उसे एक ख़ास लफ्ज़ बोल गया, मगर फ़ौरन एहसास होने पर दांतों तले लब भी दबा गया। मौजा का दिल कानों में धड़का था। ओके चलो। अमन फ़ौरन एक कदम पीछे हटा था और उसके आगे हो लिया। मौजा अब उसके एक कदम पीछे चल रही थी। वो हॉल से गुजरकर बाहर निकले तो बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी। अमन ठिठक कर रुका था, मगर रुक क्यों गए? चलिए, हल्की सी बारिश हो रही है। हल्की बारिश ही है, मुझे टेस्ट की भी तैयारी करनी है। ज़्यादा लेट होने पर मुझे नींद आ जाती है। मौजा ने ही उसकी मुश्किल दूर की। वो फिर दोनों चल पड़े। अमन ग्राउंड में तेज़ी से चल रहा था। मौजा उसकी पीठ को देख और अपने कदम जानबूझकर धीमे कर लिए। ठंडे ठार बारिश के कतरों ने पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हुई। वो देखना चाहती थी, आजमाना चाहती थी कि क्या उसे देखे बगैर भी वो दिलो रूह से क्या उसी की जानिब मुतवज्जा होता है। क्या उसे देखे बगैर भी वो उस पर निगाह रखता है, या सिर्फ उसे ही महसूस होता है कि वो इधर उधर मुतवज्जा होकर भी उसकी तवज्जो का मरकज़ महज उसी की ज़ात होती है। फिर उसकी सारी गलतफहमी एक सेकंड में दूर हुई जब उसके पीछे मुड़े बगैर मौजा को उसकी तंबीही आवाज़ सुनाई दी। मौजा, इतना धीमे क्यों चल रही हो?
जल्दी चलो, भीग जाओगी, कितनी ठंड हो रही है, बीमार हो जाओगी। लफ्ज लफ्ज फिक्र और मोहब्बत में डूबा हुआ था। मौजा ने जानबूझकर अपनी रफ्तार चोटी जितनी कर दी थी। अमन ने झटके से पीछे मुड़कर ताज्जुब से उसे देखा। ड्राइवे की धीमी ऑरेंज लाइट में वो जाने किन सोचों में गुम थी। मौजा, अमन ने पुकारा। उसने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। तभी बादलों को जोश आया था और बूंदाबांदी यकायक मौसलाधार बारिश में बदल गई। शिट, भागो, अमन ने कहा और उसकी कलाई थामकर तेजी से भागा। मौजा भी उसके साथ भागी थी। उसे जाने किस बात पर हंसी आ रही थी। शायद इसीलिए कि वो अपने बरसों पुराने कहीं खोए हुए बचपन के कुछ पल जीना चाहती थी और अब भरपूर तरीके से जीना चाहती थी, ताकि दिल में कोई हसरत, कोई तिश्नगी ना रहे। ये हंसी कहकहों में इस वक्त बदली जब ऐन अपार्टमेंट के दरवाजे के करीब जाकर मौजा का पाँव रपट गया और वो ग्राउंड की घास पर कमर के बल गिर पड़ी। हा 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 हा, वो कहकहे लगाकर हंसती लौट पोट होती तेजी से भीग रही थी। अमन ने हैरत और परेशानी से उसे देखा। मौजज़ा, आर यू लॉस्ट योर माइंड? अमन ने उसे डपटा और उसे कलाई से थाम कर खींचने की कोशिश की, मगर वो हंसती हुई अपनी कलाई छुड़ाने लगी। ओके फाइन, अमन ने दांत पीसे और आगे बढ़कर उसे बाजुओं में उठा लिया। वो अब उसकी शर्ट कंधे से दबोचकर हंस रही थी। अमन तेजी से उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। अमन ने देखा हंसी के साथ साथ उसकी आंखों से गर्म सियाल मादा भी तेजी से बह रहा था। वो सारी सूरत हाल समझ गया था, तभी खामोशी से उसे लिए उसके कमरे में आया। वो तेजी से ठंडी और नीली पड़ गई थी। अमन ने उसे उसके वॉशरूम लाकर बाजुओं से नीचे उतारा और उसे अपने पाँव पर खड़ा किया था, मगर अमन के बाजुओं के हिसार में अब भी पागलों की तरह वो हंसी जा रही थी। जज़ा, स्टॉप इट, अमन ने संजीदगी से कहा और अपने हाथ एक झटके से पीछे खींचे। तूफानी रात में बादलों की फर्ज चमक मानी खेज तन्हाई में अजीब कयामत खेज सा मंजर था। उसका सारा लिबास गीला होकर नाजुक गदास बदन से चिपक चुका था। शॉल बाहर लाउंज में ही गिर गई थी। स्कार्फ भी बाजू में झूल रहा था। तलब है तो तू है नशा, तलब है तो तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुलकर जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ, मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दुआ, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। अमन निगाहें चुराता बाहर निकला और तेजी से उसकी ड्रेसिंग में से एक ड्रेस निकाल कर लाया। वॉशरूम की बैग पर उसका ड्रेस लटकाया। जज़ा, फौरन चेंज करो। वो जो अब होठों पर हाथ रखकर हंसने का शक्ल फरमा रही थी, टस से मस न हुई तब अमन ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेट कर एक झटके से उसे खुद से लगाया था। इस अचानक अवदाद पर अब जाकर उसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। उसने अमन की संजीदा आंखों में देखा था, जहाँ जज्बों का एक जहान आबाद था। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, केयर, फिक्र, उसके लिए परेशानी और इश्क की खुमारी जो आज सर चढ़कर बोल रही थी। मैंने कहा फौरन से पहले चेंज करो जज़ा, 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। देर लगाई तो ये काम मैं खुद करने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। गुस्से में घुर्राते हुए उसने अपनी दानिश में मौजज़ा को डराया था। मौजज़ा अब हंसते हंसते रो पड़ी थी। अमन परेशान हुआ। जज़ा प्लीज़। मज़ीद खुद में भीजा अमन उसके वजूद में अपने वजूद की सारी हिद्दतों पर तपिश मुंतकिल करना चाहता था, और ये कुर्बत बहुत जानलेवा और नाकाबिले बर्दाश्त थी। मौजज़ा कसमसाई। तब जज्बों के भड़कते अलाव के शोरिश और शिद्दत से तड़पते अमन ने झुककर उसकी थोड़ी पर अपने पुरतपिश लब रखे थे। इस जंग पर मौजज़ा का पूरा वजूद लरज गया था और वो सर ता पैर सफ़ेद पड़ गई थी। ये गुस्ताखी वो कर तो गया था, मगर जल्द होश की दुनिया में वापस आते नरमी मगर तेज़ी से उससे दूर हुआ। आई एम सो सॉरी जज़ा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ चेंज कर लो। करती हूँ, निगाहें झुकाते हुए कहा और अब की बार शराफत का मुजाहरा किया। अमन अब तेज़ी से बाहर चला गया था, बल्कि उसके कमरे से भी बाहर निकल गया था। वो पूरी तरह चेंज करके कुछ ही देर में अपनी बुक और नोटबुक लेकर बाहर आई थी। अमन ने लाउंज का हीटर ऑन कर दिया और किचन से उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो सोफे पर बैठ गई और हाथों की उंगलियां चटखाती रही। 5 मिनट के बाद अमन ने उसके सामने गर्मा गर्म पास्ता, हाफ बॉयल अंडे और गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग रखा था। खुद भी उसके साथ बैठ गया। अमन ने अंडा छीलकर उसके सामने रखा। वो चुपचाप अपने सामने रखी चीज़ों में से छोटे छोटे निवाले खाने लगी। सर्दी तो नहीं लग रही? अमन ने
امن کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموش تھی، کچھ زیادہ ہی خاموش۔ چہرہ لمحہ بلمحہ بخار کی حدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ کچھ دیر پڑھ کر ہی وہ نڈھال ہو گئی۔ امن بری طرح جھنجھلایا تھا۔ جزا، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ لگ گئی نا ٹھنڈ؟ آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ امن نے اسے ڈپٹتے اس کی نبض چیک کی۔ وہ امن کی جانب دیکھے گئی، مگر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے اس کے لیے میڈیسن لے کر آیا۔ اسے میڈیسن دے کے وہ اسے لیے روم تک آیا اور اسے کمفرٹر میں لٹا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ معزہ اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے دیکھ رہی ہے، مگر وہ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ دوسری طرف وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی دیا کو طویل ترین دعا مانگتے دیکھ رہی تھی۔ فضا بھی وہیں صوفے پر نیم دراز اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ دیا سوگوار سی تھی۔ اس دن اس صبح کے بعد جب وہ سو کر اٹھی تھی تو کمرے کی حالت کافی بہتر حالت میں اس کے سامنے تھی، مگر وہ موجود نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ جسے وائٹ پیلس کا راستہ ہی بھول گیا تھا، یا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا، یا کچھ بھی تھا، مگر دیا کو لمحہ بلمحہ اس نے اپنی بے اعتنائی، لاپرواہی اور سرد مہری سے تکلیف ہی پہنچائی تھی۔ ادھر اساوری کا بھی تو یہی حال تھا۔ وہ اس سے اس قدر ناراض ہوا تھا کہ 1 ماہ سے اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ ان کی دانست وہ لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک جان بوجھ کر رہے تھے، مگر وہ خضر اور امن سمیت صحیح معنوں میں سمایا کیس میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ تھوڑی سی پھونک اپنے بھائی کے گرم دماغ پر بھی مار دینی تھی دیا۔ کوئی ایسا تعویذ چلا نہیں جس سے وہ ہرا راکشس ایک سوبر سا پولائٹ سا بندہ بن جائے۔ اساوری کے شوشے پر جہاں دیا نے اسے تعصب سے دیکھا تھا، وہاں اپنے بھائی کے بارے میں ایسے ریمارکس پر فلزا نے بھی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ ویسے میرے بھائی کا گرم دماغ کسی دن گھوم گیا تو کچھ لوگوں کو وائٹ پیلس میں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی کہ جب وہ اسی جنون سے محبت اور کیئر کرنے پر آتا ہے تو بھی اس کا انداز شدت بھرا ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اپنی چھوٹی سی جان پتہ نہیں کیوں نہیں پیاری۔ فلزا کے خفیف سے طنز پر اساوری نے منہ چھپاتے تکیے میں منہ دیا تھا۔ تبھی بینا ہاپتی ہوئی بھاگ کر اندر آئی تھی۔ "ہے لیڈیز، پیلس میں میرے 2 پرنس بھائی تشریف لائے ہیں۔ اگر کوئی کئی دنوں سے ان کی راہ تک رہا ہے تو ان کے دیدار سے مشرف ہو سکتا ہے۔ بینا نے معنی خیزی سے باری باری اساوری اور دیا کی جانب دیکھا۔ دیا تو سر جھٹک کر اپنی دعا میں مصروف ہونے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، جبکہ اساوری تڑپ کر دانت پیستی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس ہرے راکشس کی تو میں ایسی کی تیسی۔ وہ بینا کی جانب دیکھتی فرضی آستین اوپر چڑھائے باہر کی جانب لپکی۔ فلزا نے اب بینا کو گھورا تو وہ دانت نکالنے لگی۔ ہی اب کوئی خود جا کر اس ہری بلا سے کہے کہ آہ بیل مجھے مار، تو یہ بیچاری بینا کیا کر سکتی ہے؟ بینا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ باہر وہ لوگ بہت تیزی سے بیسمنٹ کی جانب گئے تھے، کیونکہ سمایا کو وائٹ پیلس کے ہی بیسمنٹ میں چھپا کر رکھا گیا تھا، تو کیس کے بارے میں جو ثبوت ہاتھ لگے تھے ان کے بارے میں سمایا سے ہی تفصیلات معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ اس سے مل کر بیسمنٹ سے باہر نکلے تھے اور اب آہان کے اپارٹمنٹ جانے والے تھے۔ اساوری جو پلر کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی، اسے واپس جاتا دیکھ اساوری کے تو تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی۔ اساوری کا دماغ وہ پوری طرح سے گھما چکا تھا، جو اتنے دنوں بعد واپس آیا تھا اور اسے دیکھے بغیر کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، پھر وہی سڑیل سی شکل بنائے واپس جا رہا تھا۔ اساوری اس کے پیچھے بھاگی اور اب ان دونوں کے درمیان جاری دار کھڑکی تھی۔ جب اساوری آہان خان نے تمام گارڈز اور ارشن کے سامنے پھر سے دانت پیستے ہاک لگائی، "تیرے نال میں لائیا اکھیاں"۔ آہان کے ماتھے پر شکنوں کے ڈھیر میں اضافہ ہی ہوا تھا، جبکہ ارشن قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آہان تیزی سے واپس مڑا تھا۔ اساوری بوکھلا کر بھاگی تھی، مگر آج یہ تو طے تھا کہ وہ اس ہری بلا سے ہرگز نہیں بچ پائے گی، کہ جلاد یہ پتہ لگا چکا تھا کہ وہ آخر وائٹ پیلس کے کون سے کونے میں جا کر چھپتی ہے۔ وہ حسب معمول پچھلے راستے سے منی کے روم میں آ کر دروازے کے پیچھے چھپی تھی اور اپنی سانس بحال کرنے کو سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آہان جو کہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے تک آیا تھا، دروازے سے اندر داخل ہو کر آہان اس کے سر پر پہنچا تھا۔
وہ बौखलाई मगर उसकी कलाइयाँ एक शिद्दत भरी गिरफ्त में फंस चुकी थी। कांच की चूड़ियाँ चकनाचूर होकर उन दोनों के कदमों में बिखर गई। असावरी ने बमुश्किल निगाहें उठाकर उसकी सब्ज शोले लपकाती सब्ज आंखों में झांका। What the hell is this? इस गुस्ताखी का मतलब वो हुर्राया था। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। असावरी ने धीमे से शेर पढ़ा था और अपनी कलाइयों की जानिब देखा, जहाँ चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाइयों को कहीं कहीं से जख्मी कर गई थी। आहान ने बड़ी सरस से उसकी कलाइयाँ अपनी गिरफ्त से आज़ाद की थी। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो दाँत पीस कर बोला था। आहान खुद भी तो थकने लगा था उसकी दूरियों से, उससे झूठ मूठ के दिखावे की नाराज़गी से। ये किस खता पे रूठ गई चश्मे इल्तिफात, ये कब का इंतकाम लिया मुझ गरीब से। असावरी ने फिर हिम्मत करके शेर के जरिए अपने दिल का मधुआ बयान किया, मगर नहीं जानती थी सामने वाला कैसा बेमहर शख्स है, जिसकी कुछ कज अदायगी उसका दिल रेजा रेजा कर देगी। आइंदा गार्ड्स के या किसी के भी सामने इस तरह की बेबाकी या बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, असावरी शाह, वो फंकार कर बोला। अब की बार असावरी की आंखें लबालब पानी से भर गई थी। एक जख्मी सी मुस्कुराहट लबों पर मचली, आंसू टूट कर गालों पर गिरे। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? मुझसे नफरत ही करेंगे ना? शौक से कीजिए, मगर एक बात कान खोलकर आप भी सुन लीजिएगा। आई हेट यू टू। वो कहती होठों पर हाथ रखकर बिलक बिलक कर रोती हुई बड़ी सरस से वहां से निकली थी। आहान अपनी जगह पर साकित रह गया था। वो उसे मनाने आई थी, मगर आहान ने बुरी तरह उसका दिल तोड़कर उल्टा उससे ही नाराज कर दिया था। आहान ने हाथ की दरमियानी 2 उंगलियों से अपना माथा मसला, फिर सर झटक कर बाहर निकलता चला गया। असावरी वापस उसी कमरे में आई थी, वो तीनों जो उसी के इंतजार में थी ताकि उससे छेड़खानी कर सके, मगर जब वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोई तो वो तीनों ही बौखला गई। असावरी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? फलसा ने उससे पूछा, मगर वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो तीनों हौक बनी एक दूसरे का मुंह देखे गई। तभी वहां अर्शन चला आया था। दिया ने एक नज़र उसे देखा और निगाह फेर ली। उसने भी दिया की जानिब देखना तक ज़रूरी नहीं समझा था। फलसा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, अर्शन ने कहा तो फलसा ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा, मगर फिर फलसा का मुंह हैरत से खुल गया जब अर्शन ने आगे बढ़कर उसके कंधे की गिर्द बाजू हमायल किया। आओ तो सही, बात भी बता देता हूँ, अर्शन ने कहा। दिया ने एक जख्मी सी निगाह उस पर डाली, जिसका चेहरा बड़ा बेतासुर और सर्द महरी लिए हुए था। दिया ने पहलू बदला और जायनमाज उठाकर ड्रेसिंग में चली गई। वो जो फलसा को लिए बाहर कमरे के दरवाजे तक ही लाया था, फलसा ने एक झटके से उसका बाजू अपने कंधों से हटाया। बड़ा ही कोई चीप और घटिया तरीका था उसे रुलाने का, जेलसी फील करवाने का। फलसा ने अर्शन को खा जाने वाली निगाहों से घूरा, मगर वो ढीठ इंतहाई ढिठाई से इत्मीनान से कंधे उचकाकर बाहर की जानिब चल दिया। फलसा का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे। वो अपने कमरे में आकर बंद हुई। घुटन और हबस का एहसास फिर दिन घुटने लगा। सबके सामने वो नॉर्मल थी, बिल्कुल पहले जैसी, मगर कोई क्या जाने कि उसकी अंदर बाहर की दुनिया तह व बाला होकर तहस नहस बल्कि करची करची हो चुकी है। बहुत कुछ गलत होकर बदल गया था। वो एक सिपाही होने के नाते बिल्कुल पहले जैसी थी, मगर असल जिंदगी में एक लड़की थी जो अंदर से टूटकर बिखरती रेजा रेजा हो चली थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौकी सर उठाकर देखा तो माँ का मुस्कुराता चेहरा देखकर दिल को ठंड बढ़ गई। रवाहा कमरे में दाखिल हुई और मेज़ पर उसके लिए बनाए गए नगेट्स की प्लेट रखी। और मेरे पापा की फॉरएवर हरी बला से फुर्सत मिल गई जनाब को, जो बेटी की याद आ गई, फलसा ने लहजे को खुशगवार बनाते हुए कहा तो रवाहा उस उम्र में भी बेटी की इस बेबाक बात पर बुरी तरह झेप गई थी। फलसा ने बाजू से खींचकर रवाहा को बेड पर बिठाया और उसके सीने में मुंह दे लिया। रवाहा ने उसकी कमर में एक धमुका रसीद किया, मगर यहाँ असर किसे था। मेरी प्रिंसेस ठीक तो है ना अब? रवाहा ने उसके गोल्डन बालों में हाथ फेरा। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी उसकी बेटियां बाप भाइयों की तरह इस मार धाड़ में उतरे, मगर भला हो उसकी खून का जो जोश मारता हुआ था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, फलसा ने माँ को तसल्ली दी थी। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रही थी। फिर रवाहा उससे ढेर सारी बातें करती रही, एक अहम फैसले से भी उसे आगाह किया, और ये बातें करके वो फिर बीना के बुलाने पर बाहर चली गई। फलसा ने एक सर्द सी आह भरी और एक मर्तबा फिर दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। उसने क्लू दिया था हैवान का। जल्लाद बड़ी तेजी से उस जल्द तक पहुंचने वाले थे।
जल्द तेजी से और जल्द उस तक पहुंच गए थे। जो उसके बारे में पता चला था वो ये कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसको हैवान के नाम से जानते थे, और उसके बारे में मालूम पड़ने वाली एक खास बात ये थी कि वो खुद से जुड़ी किसी चीज को तोड़ कर तो फेंक देता था, मगर किसी दूसरे के लिए वो चीज छोड़ता नहीं था। इस मैदान का काया इंतहाई शातिर, मक्कार, तेज और ताकतवर खिलाड़ी था। यहाँ तक तो ठीक था कि फलजा को उसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी कि वो कितना ताकतवर है या कितना कमजोर, मगर जो चीज उसे तोड़ रही थी वो ये कि सारी तफसीलात मालूम करने पर उसे पता चला था कि शेर विला के चप्पे चप्पे, हत्ता कि वॉशरूम्स तक उसने कैमरे लगा रखे थे। यहाँ पर आकर वो कमजोर पड़ गई थी, ये सोच कर कि उसके पास उसकी वीडियोस होंगी या ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो उसे उससे नफरत महसूस हो रही थी, शदीद और बेपाया नफरत। अगर दाशाब को बचपन से नहीं जानती तो ऐसा धोखा कभी नहीं खाती। वो जिसे जानती थी वो तो बहुत नाइस था, सोबर, मासूम और बेज़रर, मगर जो उसकी जगह लेकर उसकी जिंदगी में आया था ये वाकई उसकी मक्कारी थी कि वो फलजा माहिर खान को धोखा देने में कामयाब हो गया था। वो दुश्मन के साथ मिलकर उसे खत्म और बर्बाद करने आया था। फिर क्या फिर किया क्यों नहीं, ये सवाल अभी गौर तलब था। उसके काफी सारे काम और अमल ऐसे थे जो फलसा के लिए अभी मुअम्मा थे, मगर वो उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती थी। तभी उसे भाड़ में झोंक कर अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। वो पूरी तरह कोशिश कर रही थी खुद को मजबूत रखने की, अब भी बेड पर ढह जाने वाले अंदाज में लेटकर अपनी कनपट्टियों को सहलाने की, जब फोन रिंग हुआ। वीडियो कॉल थी, बैरून मुल्क का नंबर था, जाने क्या सोचकर उसने कॉल यस कर ली थी। सामने आयशा थी, वो उठकर बैठ गई और बिल्कुल नॉर्मली उससे बातें करने लगी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दाशो इधर आओ, जी से बात करो, आयशा ने डोर खोलकर अंदर आते दाशाब से कहा। इधर फलसा की दाएं आंख का दाया कोना नम हुआ था, जो कि वो बड़ी सफाई से छुपा गई थी। दिल में एक होक सी उठी। जिस शख्स के नाम पर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया था, अब वो उसकी दोस्त का मुकद्दर था। हाय जी, कैसी हो? दाशाब कैमरे के सामने आया था। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो, फलसा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। यस आशी मेरा बहुत ख्याल रखती है इसीलिए, और जी तुमने भी तो मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी होगी ना? वो सुकून से बोला तो फलसा मुस्कुराई। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मली फलसा से बातें करते रहे। फलसा भी काफी देर उनसे बातें करती रही। फिर फोन कॉल बंद हुई। फलसा ने मोबाइल एक तरफ रखा और पहली और आखिरी मर्तबा अपने सोदोजिया पर तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोने लगी। अजीब अफसरदगी भरा दिन था। सब ने ही ये बात नोट की थी कि असावरी, जिससे अब व्हाइट पैलेस की बुलबुल का खिताब दिया गया था, जो सारा दिन इधर से उधर चहचहाती पंगे करती फिरती थी, कल से ही अपने कमरे में सौगवार सी बंद थी। व्हाइट पैलेस में आज फिर यूं हुआ था कि मर्द हजरात में से कोई भी घर पर मौजूद न था। समाया केस की पहली हियरिंग थी और सब पूरी तैयारी के साथ उधर मसरूफ थे, मगर आज एक खास बात ये थी कि दिया, फलजा और अहान की सालगिरह का दिन था। बीना ने पूरा व्हाइट पैलेस मनी और अपनी हमराइयों समेत सर पर उठा रखा था। उसने पूरा लॉन सजा दिया था, मगर सुबह से इशा का वक्त हो चुका था जब कोई भी घर पर वापस न आया, तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि वो लोग अकेले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। पिंकी के हुक्म पर सब तैयार भी हो चुकी थी। बीना ने दिया को अपनी मर्जी से तैयार किया था। वो नाना करती रही, मगर बीना ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इधर फलजा अपनी माँ रवाहा का खास पैगाम लेकर असावरी के कमरे में दाखिल हुई तो ऑरेंज लहंगा बेड पर बिखरा पड़ा था, मगर वो खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाए जाने की दुनिया की सैर को निकली हुई थी। तैयार नहीं हुई तुम? फलजा ने करीब आकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। किसके लिए तैयारी करूं मैं? तुम्हारे उस सड़ेल भाई के लिए जो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, वो जलकर बोली थी। फलजा मुस्कुराई। नहीं, अपनी रुखसती के लिए तैयारी करो। दरअसल मम्मा आज तुम्हें तुम्हारी तरसी हुई शक्ल देख देख कर अहान के कमरे में पहुंचाने वाली है। दरअसल उन्हें अब दादी बनने का शौक चढ़ाया है, पोती की शक्ल देखनी है उन्हें। फलसा के कहने की देर थी, वो अपनी जगह से बिदक कर उठी थी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नहीं, ऐसे कैसे? फलसा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो बहुत फने खान बनी फिरती थी, रुखसती के नाम पर ही गुब्बारे से सारी हवा निकल गई।
یہ پیلس ہے اور پیلس میں نکاح رخصتیاں ایسے ہی ہوتی ہے۔ فلزہ نے اسے چھیڑا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح روٹھے ہوئے منہ بناتی، صاف مکرتی، دامن بچا لینا چاہتی تھی۔ یہ فرمان جا کر اپنی ساس کو سناؤ، جن کا یہ فیصلہ ہے، فلزہ نے کہا۔ ابھی وہ جواب دیتی جب بینا طوفان میل کی سی رفتار سے کمرے میں داخل ہوئی۔ زور زبردستی ان دونوں نے اسے وہ لباس پہنوا کر تیار کیا۔ وہ زیادہ شور مچا رہی تھی، تبھی بینا نے انتہائی شرارت میں اسے ایک جوس پیش کیا تھا۔ فلزہ بینا کو آنکھیں دکھاتی رہی، مگر وہ دانت نکالتی اسے سارا جوس پلا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب خواتین لاؤنج میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ دیا نے رائل گرین لہنگا زیب تن کر رکھا تھا اور آج اس آرائش و زیبائش میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئین اپسرا آسمان سے اتر کر وائٹ پیلس آ پہنچی ہو۔ فلزہ سادہ سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ہی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے زور زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا نہیں سکتی تھی۔ فلزہ اور دیا نے کیک کاٹا، ہال تالیوں سے گونجا۔ دیا نے سب کو کیک دیا، کیک کے چھوٹے چھوٹے پیس کھلائے۔ فلزہ نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فلزہ نے اسے تسلی دی تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اب بینا نے میوزک آن کیا تھا۔ وہ جو ہال میں ہلکا ہلکا جھولتی پھر رہی تھی، اب بینا کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ سب نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر ہی لیا۔ میں نے ایکسٹیسی دی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، بینا نے کہا تو رواحہ نے اپنا سر تھام لیا۔ ایکسٹیسی کیا لی وائٹ پیلس میں بھوچال لے آئی تھی ایکسٹیسی؟ اس نے ہو بہو ماڑا ایتے ماڑا سٹی یار جو ہے پنجابی میں گانا گایا۔ وہ فضا میں دھیمے سے سر بکھیرتی اور اورینج کلر کی میکسی سراپائے قیامت بنی نشے میں دھت ادھر ادھر جھولتی پھر رہی تھی۔ بڑے سے لاؤنج میں اس وقت ہلکے میوزک کی آواز، رنگ و بو کا سیلاب۔ آج پھر وائٹ پیلس کا لاؤنج میں رونقیں اتری ہوئی تھی۔ ان کی دانست میں آج پھر وائٹ پیلس میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، مگر وہ اپنے روم سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے واپس آیا تھا۔ سنجیدگی سے مخصوص اسٹائل میں سنیمن چباتے، پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ اندر آ رہا تھا، مگر لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے قدم بری طرح ٹھٹک کر رکے۔ سامنے حیرت سے کھلی آنکھوں سے اسے صوفے پر چھڑا دیکھا۔ وہ اچانک صوفے پر چڑھا دیکھا۔ صوفے پر چڑھی تھی۔ ارے چپ! وہ جھولتی چلا کر بولی۔ سب خاموش ہوئے اور چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی میرا دکھ سنتا ہی نہیں؟ سنو سنو سنو، میرا دکھ سنو، وہ ہاتھ لہرا لہرا کر کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا بولو بھی صحیح، فلزہ نے پلر سے ٹیک لگائے دانتوں تلے لب دبا کر پوچھا۔ وہ نشے میں جھولتی فلزہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ یو نو واٹ، جب خدا دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو تھپڑ مار کر لیتا ہے۔ اصابری شاہ نے چلا کر دہائی دی۔ اور وہ کیسے؟ شفا کو ہنسی روکنا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ ارے خدا نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا، اور میری محبت، میرا ہینڈسم مسٹر ایٹیٹیوڈ کیوٹ ماں صدقے ہی۔ وہ پلو میں منہ چھپا کر شرماتی دوہری ہوئی۔ اور تھپڑ یوں مارا کہ دنیا کا سڑیل ترین شخص میرے پلے باندھ دیا۔ گبر کی اولاد، راکشس، بلا! جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یوں، اس نے دونوں ہاتھوں کو دو دو انگلیوں سے بڑی آنکھیں کر کے پھاڑی۔ یوں کر کر کے گھورتے ہیں مجھے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے، میں نہیں جاؤں گی ان کے روم میں، اس نے بآواز بلند اعلان کیا۔ سب کا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے برا حال ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ تو بینا انجوائے کر رہی تھی، جس کی کرتوت تھی یہ، اور سچ شکر وہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا، نہیں تو کچھ بعید نہیں تھی کہ بینا کی گردن ہی مروڑ دیتا۔ تو کدھر جاؤ گی؟ فلزہ نے آئی بروز کا کر پوچھا، اور وہ سنجیدگی سے اس کی گوہر افشان یا ملاحظہ فرما رہا تھا۔ دل کیا اس کی جرأت پر اشش کر اٹھے۔
یا اللہ، اس راکشس کو اتنا غصہ اور گھوریاں سکھانے والے اس شخص کو دنیا سے اٹھا لے۔ اس نے پھر دہائی دی۔ وہ سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ لاؤنج میں صاف سونگ گیا تھا اور وہ جو صوفے پر ٹنگی ہوئی لہرا رہی تھی اسے دیکھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جما لیے، اور جب اس نے صوفے کی جانب قدم بڑھایا تو ایک ہی چھلانگ میں چیخ مارتی دوسرے صوفے پر کودی تھی اور بچوں کی طرح چیخیں مارتی ہاتھ جھٹکتے بولے جا رہی تھی، ارے کوئی بچاؤ مجھے اس راکشس سے۔ ان کی دادو یہ کس نے کیا؟ آہان گھرایا تھا۔ تب بینا چپکے سے پیچھے سے کھسک لی تھی۔ آہان نے مچلتی ہوئی اساوری کی کلائی جکڑی۔ آئی ہیٹ یو ہرے راکشس، چھوڑو مجھے نہیں جانا آپ کے روم میں، کوئی پوتا پوتی نہیں آئے گا۔ وہ شور مچا رہی تھی۔ آہان کا چہرہ سرخ ہوا۔ ارے چھوڑو، آہان بچی ہے، رواحہ نے اسے کہا، مگر وہ اسے اپنے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا اور اسے لا کر بیڈ پر اتارا۔ دوسری طرف اسے اپنے ڈیڈ کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی اہم میٹنگ سے اٹھا کر مہابیر نے آخر اسے گھر کیوں بھیجا تھا، وہ بھی یہ بول کر کہ مہابیر نے دیا سے ارشن کی ڈریسنگ میں کوئی فائل رکھوائی ہے، اسے دیا سے وہ لے کر آنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے تقریباً 11 بجے کے قریب لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک غیر معمولی احساس سا ہوا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج کیا دن ہے اور ہمیشہ کی طرح گفٹ اس کی پاکٹ میں موجود بھی تھا، مگر اب وہ خود کا یا اپنی محبت کو مزید ارزاں نہیں کرنے والا تھا، تبھی خود پر بے حسی طاری کرتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بھونچکا رہ گیا۔ سامنے ہی وہ 7 پردوں میں رہنے والی پاک ہستی اب اس کا امتحان لینے کو بڑی نازک سی حالت میں اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی اس کے لیے سراپا امتحان بن چکی تھی۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، شاید اس کے دعووں کو، اس کے پختہ عزم اور مضبوط اخلاق و کردار کو شہمات دینے کے لیے۔ رائل گرین فش لہنگے میں چست چولی، جس کا اگلا پچھلا گلا کافی گہرا تھا، جس کے اوپر سبز جالی دار دوپٹے لیے وہ اب یوں بن گئی جیسے کمرے میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور ڈریسنگ کے سامنے اپنے پنک گلاس لگے گداز لبوں پر مزید گلاس لگانے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا ڈریسنگ کے قریب آ رہا تھا اور سامنے والی کی جان لبوں پر آ رہی تھی، مگر وہ اپنا ڈر ہرگز اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مگر جب وہ ٹھیک اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنا پستل ہولڈر ذرا سا اس کی جانب جھک کر ڈریسنگ پر رکھا تو وہ بدک کر اس کی جانب مڑتی ایک قدم پیچھے ضرور ہوئی تھی۔ کیا ہے آپ کو؟ تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرتی دیا اپنا لہجہ سنبھالنے میں بھی بری طرح فیل ہوئی تو سامنے والا گہرا طنزیہ سا مسکرایا۔ دیا جسے آج کے اس کی دن کی حرکت نے بہت ہی زیادہ دکھی کیا تھا، اب بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ڈرامہ محض اس کے لیے تھا، مگر پھر بھی اسے اس کی بے حسی پر طیش تھا۔ ارشن ایک قدم اور آگے ہوا اور وہ لرز کر پیچھے ہٹی، آخر ڈریسنگ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ ہی گئی۔ میک اپ کا سامان زمین بوس ہوا جب اس نے ذرا سا جھک کر ڈریسنگ پر اس کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ جمائے اور اس کی گرم سانسوں کی حدت دیا کو اپنا ماتھا جھلساتی محسوس ہوئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا؟ جب یہ تام جھام مجھے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے کر ہی لیا ہے تو اب کم از کم اس جنونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو۔ مجھے برداشت کرنا یا جھیلنا تو بہت دور کی بات ہے مسز۔ اس نے مزید اس کے چہرے کے قریب ہوتے وہ دلکش نقوش ازبر کرتے دانتوں تلے لب کاٹے، اس کا لرزتا وجود ملاحظہ کیا تھا۔ محترمہ اس طوفان سے اتنا ہی الجھیے جتنا اسے جھیلنے کی ہمت ہے آپ میں، اور اس کے کان پر پھونک مار کر سرگوشی کرتا اسے بے جان کر گیا تھا جیسے۔ دور ہٹیے، وہ لمبے لمبے سانس کھینچتی اتنا ہی بول پائی تھی۔ کیوں؟ اب جب اپنے مجازی خدا کے لیے اتنی آرائش و زیبائش سے آراستہ ہو ہی گئی ہے تو اس تیاری کو انعام دینا بھی تو بنتا ہے نا میرا، وہ کہتا ہوا اس کی خوشبو سے مہکی زلفوں پر لب رکھتا ہوا بولا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی مزیدار ہے اور مجھے کافی ہنسی بھی آ رہی تھی پڑھتے ہوئے، سو سوری فار دیٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ضرور مزہ آئے گا، تو بس ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوری سچ مچ میں پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں جب تک کے لیے اگلی قسط میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔